Hello dear students, welcome back to Sajjan Biology classes, and in this session we are going to discuss about reproductive health. Let us discuss. So in this chapter what it is there, ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಐತಿ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಈಸಿ ಐತಿ ಬಟ್ ಓದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಕನ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೀನಪ್ಪ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ we can go through by detailed discussion regarding the concept wise. Okay, then let us get into the concept then. So what is reproductive health? The World Health Organization defines reproductive health is a total well-being in all aspects of reproduction, that is physical, emotional, behavioral and social. So then a person can be called as a reproductively healthy. Later then discuss that what kind of problems and strategies are there in a reproductive health. So India initiated a reproductive health programs in 1951, so by the name called and family planning. So it has been initiated by Ministry of Health and a family welfare unit. So ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Give awareness about reproduction related aspects to a creating reproductively healthy society. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಮದರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈಕ್ವಲ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎವಿಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್. Basically government and non-governmental agencies are using as a media to create a awareness among the people. ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಡಿಯಾದ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. So why actually that sex education is required in schools? To provide a right information about sex related aspects. It helps to avoid sex related myths and misconceptions, and to give proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, sexually transmitted diseases, AIDS, etc. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಡೋಲೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸೇಫ್ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಮಿಡೋಮಿನಿಯಾಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಪಾಟಿಟಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Next, the important concept we are going to discuss in this chapter is called population explosion and birth control. Population explosion and birth control. In 1900, the world population was around 2 billion. ನೋಡ್ರಿ 1900 ಒಳಗೆ ಬರೀ 200 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು 2000 ಇಸ್ವಿಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 350 ಮಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೈ 2000. 100 ಕೋಟಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು 2000 ಇಸ್ವಿ ಒಳಗಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ it is very important to create awareness among the people that what kind of consequences it causes due to increasing the population. It is very important. We are going to discuss all these things in detail in a coming session. So in the same chapter we later discuss that.
It means every sixth person in the world is an Indian. According to the 2011 census report, that our population growth rate was less than 2%. So means a rate at which our population could increase rapidly. Reasons for population explosion. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಾಗಲೇ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಮಗು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮರಣ ಹೊಂದೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್, ಮಗುವಿನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ, ಇವೆರಡೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ಸಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೇಚರೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು, ಆದರೆ ನೇಚರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಏಜ್. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 4, 5, 6 ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ 8, 10 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸಹಜವಾಗಿ 1-2 ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು ಏಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 20 ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 20-30 ಜನ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ದೇ ಆರ್ ಎ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಏಜ್, ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್. Then what kind of impacts of population explosion it causes? Scarcity of basic requirements like food, shelter ಮತ್ತು clothing. ಇದೇ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್. ಹಾಗಂದರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಸೊ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕನ್ನಂಗಿದ್ರಪ್ಪ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವೇರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಸ್ಲೋಗನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಮ್ ದೋ ಹಮಾರೆ ದೋ, ನಾವಿಬ್ಬರು ನಮಗಿಬ್ಬರು ಅಂತ ಏನು ಸ್ಲೋಗನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತಿದೆ. ಮೆನಿ ಕಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಎ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮ್. ಸಿಟಿಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯೋದು ಅಥವಾ ಮಗು ಒಂದೇ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಧೋರಣೆ ಆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾರೇಜಬಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದು ಸರಿಸುಮಾರು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದಿಂದನೂ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡಲ್ಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯೂಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ನೋ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ desires and sexual act. So these are what very important. So you can see some of the contraceptive devices, you can see into the picture. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದಿದೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್, ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದಾಗ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸು, ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೇರಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಅ
coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle. So because 10 to 17 days of these period is a very great period for a conception. Andre it is now fertile period antanu kariತೀವಿ. So in this period the sexual contact should be avoided. Okay, this is one natural method. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದಿದೆ coitus interruption or withdrawal method ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಪೆನಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಜೈನಾ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಎಜಾಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಟು ಫೀಮೇಲ್ ಜೆನೈಟಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನಲ್ ಅಮೆನೇರಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್. ಎ ಫುಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. And this method helps to prevent the conception, and this is effective up to 6 months following parturition, and it has no side effects but chances of failure are high. So what happens actually at the time of lactational amenorrhea? Lactation is nothing but breastfeeding. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬೇಬಿಯಿಂದ, ಆ ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಕಂಟೆಂಟು ರಿಲೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ, ಸೊ ಅವರ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇಟ್ ಇಂಟರಪ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಟು ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗಾನಡೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಈ GnRH ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಕ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬೈ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಮಗು ಹಾಲನ್ನು ಎದೆ ತೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೀರ್ತದೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾನಡೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕ್ರೇಷನನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಸೊ GnRH ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ FSH ಆ್ಯಂಡ್ LH. ಯಾವಾಗ FSH ಮತ್ತು LH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ವೋ, ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಓವರಿ. ಸೊ it avoids the ovulation. So this is what called an lactational amenorrhea. Next one are barriers, and they prevent a physical meeting of sperm and ovum. Example, condoms, diaphragms, cervical caps and vaults. And so commonly that condoms they made of rubber or latex sheath anta karitivi, and condoms for male cover the penis and condoms for female cover the vagina and cervix. And condoms are used just before coitus, and they prevent the entry of semen into a female reproductive tract. And nirodh is a commonly popular name. It's called a condom. Condom ಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೊ ನಿರೋಧ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಾವು ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಏಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್, ಅದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ರೈವಸಿಟಿ ಯೂಸರ್. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅವನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೈವಸಿನೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಡಯಾಫ್ರಾಗಮ್, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ರಿ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಏನೋ ಅಡ್ಡಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಂಗೆ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಗ್ಗನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ diaphragm, cervical caps and vaults. So they're made of rubber and are inserted into female reproductive tract to cover the cervix during coitus. And what they will do, so cervixal insert ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ cervix region ಅಲ್ಲಿ they blocks the entry of sperms through the cervix. And a very important thing is that they are reusable. And spermicidal ಕ್ರೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಜೆಲ್ಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಫೋಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಸ್ಪಾಮ್ಸ್. ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಜೆಲ್ಲೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ವಾಯ್ಟಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪೆನಿಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರಾ ಯುಟಿರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್, uterine is nothing but uterus, devices are nothing but an instrument. So the devices that are inserted inside the uterus, yaake to avoid again the meeting
of sperm and egg, and also makes unsuitable of uterus for implantation. So that is the reason. So it is plays a very significant role and very important method to avoid pregnancy. And these are inserted by doctors or nurses in the uterus through vagina. They increases the phagocytosis of sperms. So actually they kills the sperms. Phago means eat, cyto means cell. So andre ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, cell actually it surrounding cells it eat the sperms actually. ಅದಕ್ಕೆ phagocytosis of sperms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And IUDs are ideal method to delay pregnancy or a space children. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಅಂದಾಗೂ IUDSನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಗು ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗಲೂ ನಾವು ಇಂಥ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆ, ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದೆ. Let us discuss that. What are those the non-medicated IUDs? So these are they are retard the sperm motility. Actually ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಟಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆರ್ ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಿಪ್ಪಸ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಪ್ಪಸ್ ಲೂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ non-medicated IUDs. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಸಪ್ರೆಸಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಪರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಇನ್ ಟು ದ ಯುಟರಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಕಾಪರ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಈ ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸನ್ನು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಪರ್ T ತೋರಿಸಿದೆ, ಕಾಪರ್ 7 ತೋರಿಸಿದೆ, ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ T ಶೇಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪರ್ T, 7 ಶೇಪ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಪರ್ 7. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 then? So what is that, the surface which is having a 375 square millimeter ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಲೋಡ್ 375 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ thickness of copper wire will be more, and so what it will do, so it is also act the same, that copper ions it releases and it suppresses the motility and fertilizing capacity of sperms. And hormone releasing IUDs. ಸೊ ನೇಮೇ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇವೇನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸು, ದೇ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೇ ಮೇಕ್ ದ ಯುಟಿರಸ್ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೈಲ್ ಟು ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಯುಟಿರಸ್ನ ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ IUD ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸ್. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಸರ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಸರ್ಟ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಸಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅಗೈನ್ ದ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ LNG20 ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. LNG ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆವನಾರ್ಜಿಸ್ಟ್ರಾಲ್ 20 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, 20 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ 20 ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ LNGನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 to 7 ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಟಿರಸ್. ಸೊ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರಾಯಿತು ಇಂಟ್ರಾಯುಟರೈನ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಯುಟ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುಟ್ರಸ್. So next one is that oral contraceptives. So oral administration of progesterone or progesterone estrogen combinations in the form of tablets or pills ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್.
And pills are taken daily for 21 days starting within the first 5 days of menstrual cycle after a gap of 7 days, so menstrual period. It should be repeated in the same pattern till the female decides to prevent a conception. Commonly ಮಾಲಾ ಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಡೇ ಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. So they inhibit the ovulation and implantation and thickens the cervical mucus to prevent the entry of sperms. Next, pills are very, very effective and they're having very lesser side effects. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಾ ಡಿ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಸಹೇಲಿ. ಸೊ ನ್ಯೂ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. And it is developed by Central Drug Research Institute which is located in Lucknow. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಪಿಲ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಾಲಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎವ್ರಿಡೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಸಹೇಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇಂಜೆಕ್ಟಬಲ್ಸ್. Progestogens or progestogen estrogen content or combinations are used by females as injectants or implants under the skin. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ನಿತ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಮ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಿಲ್ಸ್. ಈಗ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರದ ಕೆಲಸ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓರಲ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಲಾಂಗರ್. Progestogens or progestogen estrogen combinations and IUDs are used as a emergency contraceptives. Within 72 hours of coitus, it avoids the pregnancy due to the rape or casual intercourse. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ 10 to 17 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫರ್ಟೈಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 72 hours ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ IUDSನ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅನ್ಸೂಟೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಯೂಟ್ರಸ್ನ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎ ನಾನ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದೆಲ್ಲ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವು, ಬಟ್ ಇದು ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಒಂದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಬಟ್ ರಿವರ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಪೋರ್. ಹಾಗಂದರೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದೊಳಗಡೆ. ವ್ಯಾಸೆಕ್ಟಮಿ, ವ್ಯಾಸ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಓಕೆ at the region of scrotum and that is tied up through a small incision on the scrotum. ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟೈ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ಯುಬೆಕ್ಟಮಿ. In this, a small part of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. Okay, the diagram it clearly explains that how the fallopian tube is ರಿಮೂವ್ಡ್ ಆರ್ ಕಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಟೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಟೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾಸಿಯಾ, ಸೊ ಗಿಡಿನೆಸ್, ತಲೆ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಎ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್, and irregular menstrual bleeding or menstrual cycles, and even it may cause a breast cancer. So I hope you understood the complete concepts of this chapter. In later part we are going to discuss about an infertility and the problems and all.
ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಕೀಪ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.